قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سارع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عالما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف فرحة من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي وآنسي وجالسي طول ليلي ونهاري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. حاجات في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كافاني
علم ربي من سؤالي واختياري. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعل لنا من أهل الخير،
وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membanyakan usia kita sama-sama dapat kita berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah ini, Majlis Al-Hajjun Nabawi, yang mana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi SAW, dan juga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama tetamu istimewa kita, iaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, yang mana buat julung-julung kalinya Al-Habib dapat meluangkan masa bersama kita pada malam ini untuk sama-sama membahaskan sebuah kitab yang telah kita pilih, iaitu kitab yang berjudul Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, syarah daripada qasidah Idza Syi'ta an Tahya, qasidah Al-Imam Al-Haddad Ba'alawi nafa'allahu bih wa bikum fid darain, dan juga disyarahkan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana insya-Allah semoga dengan mulanya pengajian kitab yang baru ini kita mendapat barakah, kita mendapatkan ilmu dan manfaat insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, majlis menjemput Al-Habib Ali Zainal Abidin untuk memulakan majlis. Falyatafaddal mashkura Habib. الفاتحة على ما نوى أهلنا وأسلافنا الصالحون، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم، أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أن الله سبحانه وتعالى يبارك علينا في افتتاح هذا الدرس بشرح الإمام أبيات الإمام عبد الله بن الحداد. الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم والعمل بالعلم يا رب العالمين. وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعن المسلمين وعن الناس أجمعين في المشارق والمغارب،
من شر الأمراض والأسقام والبلايا والمصائب والشرور والكروب والفتن ما ظهر منها ما بطن. على هذه النية وكل صالح شامل آخر الدنيا والآخرة، يبارك في بلدان المسلمين، سنغافورة، في ماليزيا، وفي كل الأرض يا رب العالمين. على هذه النية وكل صالح شامل آخر الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى الأمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارق وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري وتخلد في أعلى الجنان منعما حظيا بقرب الواحد الأحد الوتر وتنظره بالعين وهو مقدس عن العين والتكييف والحد والحصر عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكر وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر الكتب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الدر وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kurnia dan rahmat kepada kita untuk bersama-sama memanfaatkan masa yang kita lalui pada malam hari ini, bermudzakarah, mengingatkan di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berada dalam majlis ilmu, yaitu majlis untuk kita memahami perintah Allah dan juga larangan Allah agar supaya kita digolongkan orang-orang yang bertakwa dengan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Pada malam hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalaqi, menghadiri majelis ilmu walaupun melalui online. Ianya adalah bahagian daripada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tiada hujjah, tiada alasan, tiada keuzuran bagi setiap muslim mukmin melainkan ia berpeluang untuk belajar. Kalaupun tidak dapat hadir di masjid ataupun di tempat-tempat majlis ta'lim ataupun di mana saja yang biasa diadakan majlis secara bersemuka, namun masih diberi peluang oleh Allah untuk belajar, mendengar ilmu, menghadiri majlis ilmu walaupun melalui screen ataupun melalui live streaming. Moga-moga majlis kita pada malam hari ini
walaupun melalui screen. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita seakan-akan kita berada bersama bersemuka dengan dikelilingi oleh para malaikat, diturunkan sakinah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Kitab yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya Syarah Qasidah Idza Syi'ta an Tahya. Kitab ini isinya adalah kandungan daripada bait-bait syair Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib ratib yang kita baca ratibnya sebentar tadi. Disyarahkan bait-bait syair ini oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan kita akan lalui setiap bait yang ada, dan daripada syarahnya saya cuba untuk nak memahaminya dan saya ringkaskan dalam syarahan dan tidak dibaca satu-satu. Bagi yang memahami bahasa Arab mungkin kitabnya boleh didapat. InsyaAllah kita akan berusaha untuk dapat menterjemahkan kitab ini dan boleh sampai ke tangan hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan di mana saja berada, supaya dapat mengambil manfaat daripada sahibul abiyat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dan sahibul syarah iaitu Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulakan oleh yang mensyarahkan bait-bait syair ini. Kalau kandungan bait-bait syair Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad khususnya bait ini adalah menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang tiang-tiang keimanan, laluan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui panduan-panduan yang digariskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tentunya apa yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidaklah keluar daripada buah fikirannya, melainkan daripada pemahamannya terhadap Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena dua ini adalah merupakan sumber ilmu, sumber inspirasi bagi umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimulakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu, wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri, dan kalau kamu mahu berada dalam keadaan bahagia ketika kamu berada di dalam kubur, juga berada dalam taman-taman syurga walaupun berada di dalam kubur. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam bait syairnya ingin memberikan penerangan kepada kita tentang hidup bahagia. Di mana ramai manusia ketika ingin memahami tentang arti kebahagiaan dalam hidup, hanya terhad kepada hal yang terkait dengan keduniaan. Baik ia merasa bahagia ketika naik pangkat, atau ia merasa bahagia kalau gajinya tinggi, atau ia merasa bahagia kalau ketika interview diterima kerja, atau dia dapat kerja di luar negara yang mungkin lebih maju dan lebih lebih baik. Sebahagian orang hanya membatasi arti kebahagiaan dalam hidup dalam hal keduniaan sahaja. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingin menjelaskan kepada kita hakikat kebahagiaan di dalam hidup bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan bahagia di barzakh, kehidupan bahagia ketika dibangkitkan di hari kiamat. Seseorang akan sentiasa hidup sepanjang umurnya di dunia, hidup bahagia. Tidak mempengaruhi kepada orang yang hidup di dunia ini akan kebahagiaannya, walaupun susah dalam hidup, walaupun berhadapan dengan COVID-19, walaupun dilarang keluar daripada rumah, walaupun bencana menimpa,
walaupun diduga dengan sakit, walaupun ada pelbagai macam musibah, seseorang mungkin akan berpikir, macam mana boleh hidup sepanjang umur, kalau umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hidupnya bahagia selalu. Sementara kita di dalam hidup ini, up and down-nya itu ada saja. Kadang hari ini susah, esok senang, hari ini sakit, esok sehat, hari ini dapat untung, esok rugi. Jadi up and down-nya hidup ini selalu ada, pasang surutnya sentiasa ada. Tapi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin memberitahukan arti kehidupan tanpa kita menitik beratkan tentang up and down-nya keadaan. Dalam keadaan up kita bahagia, dalam keadaan down juga pun bahagia. Ini yang ingin diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang hakikat kehidupan bahagia di dunia sepanjang umurnya. Bagi orang yang hanya membatasi arti kebahagiaan dalam hidup ini kalau berduit, maka dia akan mengatakan kalau tak punya duit, hidup tak bahagia. Orang yang memahami kebahagiaan dalam hidup itu kalau naik pangkat, kalau tak naik pangkat, dia tak bahagia. Dengan demikian kebahagiaannya terhad. Tapi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin memberitahukan bahwasanya ada di situ orang bahagia di dalam hidup sepanjang umurnya tanpa terpengaruh dengan gravitasi berlakunya kejadian-kejadian di atas muka bumi ini. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu. Yani mula daripada dia di taklif sampai meninggal dunia, hidupnya bahagia selalu. Apakah arti kebahagiaan di dalam hidup yang sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai sekalian orang beriman, datangilah, responlah bila mana datang seruan daripada Allah dan juga Rasulnya. Bila mana menyeru kepada kamu untuk kamu diberi kehidupan. Untuk kamu diberi kehidupan. Dijanjikan oleh Allah untuk diberi kehidupan. Walaupun orang yang diseru itu sudah hidup. Apa maksud orang yang sudah dipanggil oleh Allah dan Rasulnya? Bila mana orang itu merespon, menjawab, mendatangi seruan Allah, akan diberi kehidupan, sementara dia sudah hidup. Berarti ada dua makna kehidupan yang perlu kita fahami. Firman Allah yang kedua. Ini firman demi firman menjelaskan atau memberi pemahaman yang lebih meluas kepada kita karena tafsirul Quran bil Quran. yakni sebaik-baik tafsir adalah tafsirul Quran dengan Quran. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, tak kira laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman, maka kami, yakni Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan kami akan berikan ganjaran kepadanya nanti di akhirat, sebaik-baik ganjaran atas perbuatan amal baik mereka di dunia. Jadi ayat yang kedua juga menjanjikan kehidupan, namun ditambah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu kehidupan yang bahagia, satu hadiah diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Bukan kepada semua orang. Bukan kepada setiap orang berhak untuk mendapatkan. Yang memenuhi syarat saja akan dapatkan kehidupan yang bahagia. Itu sepanjang umurnya. Siapakah mereka? Orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman. Mesti dalam keadaan iman. Beramalnya tadi dalam keadaan iman, maka kami Allah akan beri kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Idan,
kehidupan bahagia adalah pemberian daripada Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Iman tanpa amal tak boleh dapat hidup bahagia. Amal tanpa iman belum boleh dapat bahagia. Iman dengan amal saleh akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup sepanjang usia. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ini adalah diambil inspirasinya oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri." Kalau kamu mau hidup bahagia sepanjang umur kamu. Di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi semuanya hidup secara fisikal. Abu Jahal hidup, Abu Lahab hidup, Uqbah bin Abi Mu'aid hidup, Umayyah bin Khalaf hidup. Tapi adakah mereka termasuk daripada yang merasakan kenikmatan dan bahagia di dalam hidup? Dari segi keuangan mereka ada, kedudukan mereka ada. Tetapi mereka walaupun hidup memiliki segala sarana dan prasarana kebahagiaan secara material, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah golongan orang-orang yang mati walaupun jasanya bergerak di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang orang yang dia bergerak di atas muka bumi, mungkin pergi kerja, pergi office, makan, minum, namun pada hakikatnya dia mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang didapati orang sudah wafat, sudah meninggal dunia, namun dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Adakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya untuk berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tak boleh keluar daripadanya? Gambaran yang diberikan oleh Allah kepada dua orang. Yang pertama Amr bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Awaman kana maitan fa ahyainah, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Yakni merujuk ketika di dalam kekufuran mereka mati. Hatinya mati karena tak kenal kepada Allah. Hatinya mati karena tidak beriman kepada Allah, walaupun jasanya bergerak, walaupun otak berfikir, walaupun boleh berjaya dalam hal-hal keduniaan, namun tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah termasuk orang mati. Wa fil jahli mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Orang yang bodoh, orang yang jahil. Jahil tak beriman kepada Allah termasuk orang jahil. Sebelum ia mati, yakni sebelum masuk ke dalam kubur, maka dia sudah mati. Walaupun bergerak di dunia, jasad mereka sudah berada di dalam kubur. Jasad mereka walaupun belum masuk ke dalam kubur, ianya adalah seakan-akan sudah berada di dalam kubur. Maksudnya adalah menggambarkan tentang nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukuran kepada hidupnya seseorang di dalam menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui keimanan. Sayyidina Umar bin Khattab diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Afaman kana maitan fa ahyainah. Adakah sama orang yang dahulunya mati, yakni berada dalam kekufuran, lalu kami berikan kehidupan, yakni dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan cahaya untuknya berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam kegelapan.
Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti kehidupan yang bahagia di atas muka bumi ini terletak kepada iman dan juga dengan amal saleh. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu. Seruan ini datang daripada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam bentuk bait syairnya, tapi hakikatnya datang daripada Allah dalam ayat yang saya baca tadi, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan melalui hadis-hadisnya, diteruskan seruan Allah, seruan Rasulnya oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan para aulia, daripada kalangan para ulama, termasuk sahibul bait yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu. Bagaimana orang boleh bahagia kalau dia berhadapan dengan kemiskinan? Bagaimana orang boleh bahagia dalam hidup kalau dia ditimpa musibah? Adakah ada kebahagiaan di dalam hidup kalau dia bermasalah, ada masalah dalam kehidupan? Mungkin dibuang kerja, mungkin gaji dikurangkan, mungkin karena COVID, berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam hidup. Adakah ada kebahagiaan bagi mereka yang hidup sempit seperti itu? Coba kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada orang yang diberi musibah. Orang yang diduga dengan musibah. Katanya, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tiada musibah yang menimpa kepada kami kecuali dicatat kebaikannya pada musibah tersebut kepada orang yang ditimpa musibah. yakni tidak digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim kalau musibah itu adalah sesuatu hal yang memberatkan dan menyusahkan dan tak ada kebaikan kepada orang yang diduga musibah. Tidak demikian. Dicatat kebaikannya kepada orang yang terkena musibah. Sehingga dasar iman kita kepada Allah ketika berhadapan dengan musibah, kita berkeyakinan kepada yang menduga dengan musibah yang berfirman, dicatat kebaikannya pada musibah. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan kalau seorang itu terkena duri atau benda tajam, lalu dia bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terkena musibah, itu duri yang kena kepada kaki jadi sebab pengampunan dosa. Di sini kita memahami bahwasanya musibah yang diduga oleh yang diberikan oleh Allah kepada sebahagian daripada hambanya sebagai dugaan adalah dicatat kebaikannya oleh Allah terhadap hamba tersebut. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, menghairankan perihal orang beriman ini. Kalau diduga dengan nikmat, maka dia bersyukur, itu membawa kebaikan baginya. Kalau diduga dengan musibah dan dia bersabar, itu pun juga membawa kebaikan untuknya. Tidak dibezakan dalam hal ini nikmat atau musibah, melainkan daripada sikap berhadapan dengan nikmat atau sikap berhadapan dengan musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menduga kamu dengan perkara yang kamu tak suka atau perkara yang kamu suka. Sehat itu dugaan, sakit juga dugaan. Kaya dugaan, miskin dugaan. No problem dugaan, problem dugaan. Ada COVID dugaan, tak ada COVID dugaan. Idzan tidak ada seorang pun yang terlepas daripada diduga oleh Allah, imma dengan nikmat atau dengan musibah. Orang yang diberi nikmat diduga syukurnya, orang yang diberi musibah diduga sabarnya. Demikian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan bagaimana orang yang hidup bahagia
walaupun berhadapan dengan musibah. Wa hakadha, cara memahami hidup kebahagiaan di dunia. Seseorang mungkin berpikir bagaimana orang boleh hidup bahagia bila mana ia berada di penjara. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf alaihissalam memilih dipenjarakan berbandingkan berada di dalam istana. Rasionalnya orang hidup di dalam istana lebih mewah, lebih selesa, lebih nyaman berbandingkan hidup di penjara. Kalau nak dibandingkan hidup di penjara, cukup yang menjadi masalah besar, kehilangan kebebasan itu sendiri sudah merupakan suatu musibah besar. Orang hidup di luar, di gubuk kecil, tapi bebas, lebih selesa berbandingkan orang hidup berada di penjara, walaupun penjaranya terbuat daripada apapun, karena kehilangan kebebasan. Namun ianya menjadi pilihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ingin mencari kebahagiaan walaupun berada di penjara. Firman Allah Subhanahu wa taala menguraikan hasrat Nabi Yusuf. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku senangi daripada apa yang mereka inginkan daripada aku. Yani yang mereka inginkan maksudnya untuk melakukan hal-hal maksiat. Melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang keji. Mereka paksa Nabi Yusuf untuk berbuat demikian. Kalau tidak akan dipenjarakan, Nabi Yusuf mengatakan, di penjara lebih aku suka berbandingkan melakukan apa yang mereka inginkan. Secara zahirnya, yang mereka inginkan itu, secara fisikalnya adalah satu kenikmatan. Wanita-wanita yang menginginkan kepada Nabi Yusuf, secara zahirnya, fisikalnya, perluarannya, terdapat di situ kenikmatan. Namun, ianya ditolak oleh Nabi Yusuf. Kenikmatan yang dilihat oleh orang-orang tertentu daripada wanita-wanita tadi ditolak oleh Nabi Yusuf alaihissalam, lebih memilih berada di penjara walaupun nampaknya susah dan tidak selesa di penjara karena yang pilihan itu lahir daripada dasar iman kepada Allah dan ingin melakukan amal yang saleh. Kalaupun dengan iman dan beramal saleh dan ingin terselamat daripada tergelincir melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan keji mesti dipenjarakan, maka lebih baik dipenjarakan dengan mempertahankan iman dan juga amal saleh dan tidak tergelincir kepada perkara yang keji. Penjara tak apa. Menjadi pilihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa tahun berada di penjara, hidup bahagia. Apa yang menyebabkan bahagianya Nabi Yusuf hidup di penjara? Mempertahankan iman dan amal saleh. Ianya adalah bahagian daripada satu jisir, jembatan untuk terangkatnya Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina Abdullah salatu wassalam. Apa yang berlaku kepadanya ketika mempertahankan iman dan juga amal saleh dengan dipenjarakan sekian tahun. Keluar daripada penjara menjadi raja. Ianya adalah sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mempertahankan iman dan juga amal saleh. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu. Di situ ada orang yang tertipu dengan kebahagiaan hidup di mana nampak secara zahirnya di situ ada kebahagiaan. Kalau Nabi Yusuf tadi memberitahukan berada di penjara lebih aku senangi, yani lebih aku suka berada di penjara. Maknanya dia selesa di penjara. Apa yang menyebabkan dia selesa di penjara? Karena mempertahankan iman dan juga amal saleh. Sementara kita melihat penjara ini dinding 4 tak boleh keluar ke mana-mana. Hari-hari tempat macam tu je. Kehilangan kebebasan. Macam mana boleh bahagia? Kita melihatnya seperti itu. Tapi bahasa iman
dan mempertahankan iman dengan amal saleh, ia akan hidup bahagia hatta di penjara. Hatta dimanapun dia hidup. Hatta dalam keadaan apapun dia hidup. Karena kebahagiaan tidak terletak kepada luaran yang kita tengok atau yang kita nampak atau yang kita sentuh atau yang kita rasa. Kebahagiaan sebenar ada di dalam sini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana orang yang tertipu dengan kebahagiaan di dalam hidup. Yang dilihat padanya ada kenikmatan, ada kesenangan. Namun hakikatnya adalah kebinasaan dan malapetaka. Ketika diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang Dajjal yang memiliki segala keajaiban. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keupayaan sehingga boleh dapat menampilkan atau menunjukkan hal-hal yang bersifat luar biasa. Punya syurga sendiri, punya neraka sendiri, boleh menghidupkan orang mati walaupun itu tipu muslihat daripadanya. Kata baginda Rasulullah ketika menceritakan tentang bagaimana Dajjal menjadi fitnah dan kemampuannya yang bersifat luar biasa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yakni kalau orang tak beriman kepada Dajjal nanti akan dicampakkan ke dalam nerakanya Dajjal. Kalau beriman kepada Dajjal akan dimasukkan syurganya Dajjal." Kata baginda Rasulullah SAW, biarkanlah kamu masuk ke nerakanya Dajjal, yani dengan tidak beriman kepada Dajjal, karena nerakanya Dajjal adalah syurga. Dan jangan masuk ke syurganya Dajjal dengan beriman kepada Dajjal, karena syurganya Dajjal adalah neraka. Nampaknya syurga, tapi punya Dajjal. Hakikatnya neraka. Nampaknya neraka, tapi karena punya Dajjal, hakikat dalamnya adalah syurga. Sehingga hanya orang yang beriman dapat mengenal pasti yang mana syurga dan mana neraka dengan tidak tertipu dengan fenomena, dengan zahir, dengan kebendaan yang hanya boleh dilihat oleh mata untuk terkesan, didengar oleh telinga ataupun dirasa oleh anggota badan, yang kesemuanya adalah fama mata'ul hayatid dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia adalah ghurur. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri. Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur kamu, wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Tak cukup hidup bahagia di dunia sepanjang umur, walaupun apa saja kejadian-kejadian yang berlaku. Hidup bahagia setelah wafat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia ini terbagi kepada 5 tahapan. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Sabilul Dzikar membahagikan umur manusia kepada 5. Yang pertama, umur ketika manusia berada di alam adzar, yakni sebelum dicipta. Ketika masih berada dalam sulbi Nabi Adam. Umur itu umur yang pertama bagi setiap manusia. Umur yang kedua bermula daripada manusia berada dalam janin kandungan ibu. Daripada sulbi laki-laki kepada rahim perempuan. Ketika pertemuan terjadi, bermulalah umur yang kedua. Umur yang pertama tadi alam dzar. Umur yang kedua bermula berada dalam kandungan ibu sampai wafat. Ini umur yang kedua. Umur yang kedua ini yang menentukan 3 marhalah lagi yang ke depan. Umur yang kedua ini yang menentukan 3 laluan umur yang akan datang.
semuanya berada pada umur yang kedua. Kuncinya berada pada umur yang kedua. Ya, ini umur yang kita sekarang sedang berada di atas muka bumi ini, yang kita tak tahu satu pun daripada kita bila penghujungnya umur ini. Berbandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, kita adalah umat yang paling singkat umurnya. A'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Ini purata. Average. Ada yang kurang, ada yang lebih. Baru-baru ini pun kita dengar beberapa orang yang mungkin sebaya dengan umur di bawah 40 tahun yang sudah meninggal dunia, tak kira dia orang alim atau bukan orang alim. A'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik. Sikit yang lebih daripada itu. Puratanya 60 70 tahun. Ketika orang dihadapkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat, dan mereka menyesal karena tidak memanfaatkan peluang dan umur yang diberikan oleh Allah di dunia, mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal." Allah menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami sudah berikan kepada kamu umur, yang dengan umur itu kamu sepatutnya sedar, dan telah datang kepada kamu an-nadhir, peringatan. Peringatan ini sudah datang. Rasul peringatan, Quran peringatan, dan salah satu tafsir peringatan adalah rambut putih. Ini pun juga peringatan. Peringatan demi peringatan sudah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia sedar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, mereka kalau sampai ke akhirat nanti, hari ini kami dah jelas, hari ini clear, kami dah yakin, kembalikan ke dunia untuk kami dapat beramal, kami akan beriman. Hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Ini umur yang kedua yang kita akan lalui, yang menentukan 3 tahapan umur yang akan datang, dan umur yang Allah bagi kepada kita ini singkat berbandingkan kepada umur umat-umat yang terdahulu. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum apa-apa lagi, melainkan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Apa yang ia dah perguna dengan umur yang diberikan oleh Allah. Yang kedua tentang amalnya, yang ketiga tentang ilmunya, yang keempat tentang hartanya. Hadirin dan hadirat, umur ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kedua berakhir dengan wafatnya seseorang. Dan umur yang ketiga bermula daripada orang itu berada di dalam barzakh. Ketika diletakkan mayit di dalam barzakh, sudah ditutup dengan tanah, ruh akan dikembalikan balik oleh Allah kepada jasad tadi, akan didatangkan malaikat mungkar dan nakir, akan berlaku soalan di dalam kubur. Bermula daripada itu, proses umur yang ketiga akan bermula bagi orang tersebut. Umur yang ketiga ini akan berakhir dengan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kalau sudah ditiupkan sangkakala yang kedua, sebelumnya itu ditiupkan sangkakala pertama, semua dimatikan, termasuk yang ada di alam barzakh. Nanti kita akan ceritakan bahwasanya alam barzakh ini ada kehidupan. Arti kematian dalam kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khurujur ruh minal jasad. Keluarnya ruh daripada jasad itu mati. Bukan penghujung kepada segala-galanya, proses kepada perpindahan alam yang baru. Kalau di dunia jasad yang banyak memainkan peranan, di barzakh ruh yang bermain peran.
Berakhir umur yang ketiga ini bermula daripada alam barzakh, masuk dalam alam barzakh sampai ditiupkan sangkakala yang kedua. Bangkit balik bermula umur yang keempat. Proses umur yang keempat ini akan dilalui oleh semua makhluk dalam usia yang sama average. Untuk dibagikan yang mana termasuk orang yang bertakwa, yang mana orang yang tidak. Dan masing-masing akan menghadapi proses timbangan, sirat, kitab akan diterima juga, akan berhadapan dengan pelbagai macam proses, akan berhadapan dengan Allah secara private, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing secara direct, tidak ada penterjemah yang akan menterjemahkan antara Allah dengan hamba tadi. Akan berhadapan dengan Allah masing-masing. Akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada dia baligh sampai dia wafat. Giliran dia nomor berapa? Allahu alam. Kita ada berapa sekarang di dunia ini? Ada lebih kurang 7 billion baru sekarang. Coba kiaskan dengan umat yang terdahulu. Dengan zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa billion? Belum lagi umat yang akan datang nanti. Sementara berhadapan dengan Allah one by one. Bukan kita ada number queue untuk kita dapatkan number tuh. Wal yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu umpama 1000 tahun. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah daripada amal yang kecil, amal tersembunyi, amal yang orang tak tahu, amal yang buat di dalam sini orang pun tak tahu juga. Allah Maha tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa isi hatinya. Kami lebih dekat dengan manusia daripada urat leher mereka sendiri. Diketahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nak tipu macam mana dengan Allah? Lidah boleh tipu, tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, mata boleh bercakap, anggota badan bercakap. Akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang kita lalui untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini proses yang keempat umur. Dan proses yang terakhir umur yang kelima, ketika seorang dimasukkan syurga, semoga kita termasuk dalam list nama-nama masuk syurga itu, dan kekal selama-lamanya berada di dalam sana, dan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, semoga Allah lindungi kita, jauhkan kita daripada api neraka, dan bila mana berada di dalamnya pun juga selama-lamanya, itulah penghujung daripada kehidupan umur yang kelima. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya apa yang akan berlaku di alam barzakh dan apa yang berlaku di hari kiamat yang begitu luar biasa. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Di hari kiamat itu seorang ibu akan mencampakkan bayinya yang sedang disusui tak sedar. Dan seorang ibu yang hamil akan melahirkan anaknya tak sedar. Dan kamu nampak orang itu seakan-akan mabuk. Walaupun ia tidak mabuk, otaknya ada, tapi macam mabuk. Apa sebabnya? Dahsyatnya hari kiamat. Kesemua itu akan dilalui oleh setiap insan. Naam. Bagi mereka yang menyadari bahwasanya itu adalah proses yang akan dilalui, maka dia akan berfikir bahwasanya itu semua bergantung kepada fasa kedua nih daripada umur yang Allah berikan kepada kita saat ini. Oleh sebab yang demikian, ambil peluang selagi umur masih diberikan oleh Allah untuk insaf, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sikap
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Dan kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang umur dan kamu mahu juga pindahnya kamu daripada dunia ke alam barzakh, namun di alam barzakh kamu berada di taman syurga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kubur ini tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang lepas di kubur, maka mudah selepasnya. Yang tak lepas di kubur akan lebih susah selepasnya. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah wa imma hufra min hufarin niran atau min hufarin nar." Kubur ini imma bahagian daripada taman-taman syurga ataupun galian daripada galian-galian api neraka. Seseorang yang berada di taman syurga, di tamannya ini, belum syurganya lagi, tamannya. Sepanjang hidupnya dia di dunia, dengan kenikmatan apa yang ia dapat, dengan kemudahan apa yang ia ada, dengan apapun bentuk kenikmatan yang ada di dunia, kalau dihimpunkan jadi satu, lalu diberikan kepada seseorang, dengan sesaat kenikmatan di alam barzakh, di taman syurga, tak boleh dibandingkan kenikmatan di dunia ini. Oleh sebab yang demikian, bagi mereka para arifin, bila mana tiba datang waktu ajal untuk berjumpa dengan Allah dan berpindah ke alam barzakh, dia seronok. Bukankah duta yang dihantar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghantarkan surat kepada salah satu raja, dan ketika surat itu diberikan, kemudian duta tadi ditikam sampai mati. Yani dutanya Rasulullah SAW. Ketika ditikam, dia kata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku berjaya demi Tuhannya Ka'bah. Seronok ketika dibunuh. Bukankah Bilal ibn Rabah ketika berada di tengah-tengah padang pasir, dalam keadaan sakit, ditemani dengan istrinya. Istrinya mengatakan, "Wa karbah, wa karbah. Alangkah susahnya aku, alangkah susahnya aku." Yani berhadapan dengan suaminya akan meninggal dunia. Kata Bilal mengatakan, "Kamu jangan berkata wakarbah, jangan mengatakan alangkah susahnya, jangan mengatakan alangkah beratnya, jangan mengatakan alangkah sedihnya, tapi katakan wa tarabah, wa tarabah." At-tarab ini kalau dalam bahasa Arab, seronok yang luar biasa lah. Alangkah senangnya, alangkah gembiranya. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Esok aku akan jumpa dengan para kekasih. Esok aku akan jumpa dengan Muhammad dan kawan-kawannya. Ini Bilal naza. Sakaratul maut. Bilal akan berhadapan dengan alam barzakh. Ada mungkar, ada nakir, soalan. Bilal ketika itu ready. Seronoknya aku, seronoknya aku. Hanya orang beriman dapat mengatakan demikian. Hanya orang yang nilai keimanannya tinggi akan seronok untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa orang yang seronok jumpa dengan Allah, maka Allah pun seronok untuk jumpa dengannya. Ini bagi mereka yang berada di alam barzakh. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya orang berada dalam kubur ini ada dua keadaan. Imma dia dalam keadaan nikmat atau imma ia berada dalam keadaan diazab. Bermakna di alam barzakh ada kehidupan. Di alam barzakh ada alam tersendiri.
Di alam barzakh ada keadaan tersendiri. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya orang itu kalau menghantarkan jenazah lalu orang itu pergi, jenazah yang ada di dalam itu la yasma'u qar'an ni'alikum. Boleh mendengar suara langkah kaki orang ketika meninggalkan kubur. Ya, ini ketika orang balik yang di dalam tuh dengar suara langkah kaki orang ketika tinggalkan. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW kalau orang berziarah kubur diperintahkan untuk berdoa Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum. Salam untuk kamu wahai rumah orang-orang yang beriman. Engkau mendahului kami dan kami akan mendahului kepada engkau. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni engkau. Bercakap kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda tidak ada seseorang yang menziarahi saudaranya yang dikenali di dunia melainkan yang diziarahi seronok ketika diziarahi. Ini semua hadis Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan bagaimana orang di alam barzakh ada kehidupan tersendiri. Bukankah baginda Rasulullah bersabda, "Laula an tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum adzabal qabri." Kalau bukan oleh karena kamu saling menguburkan satu dengan yang lain, aku berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kamu suara orang diazab di kubur. Supaya takutlah maksudnya. Tapi kalau kita dengar suara orang diazab di kubur, tak ada orang hantarkan mayit ke kubur. Oleh sebab itu ketika berada di tanah pekuburan, jangan banyak ketawa. Jangan banyak bergurau. Tempat untuk tafakkur. Untuk bertadabbur. Untuk kita khusyuk. Karena dalam kubur ada dua keadaan. Imma nikmat wa imma azab. Hadza berkenaan dengan beberapa perkara yang terkait dengan kehidupan di alam barzakh. Antara orang yang mendapat nikmat, antara juga orang yang mendapatkan azab. Semakin orang itu mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya di dunia dalam iman, kehidupannya di alam barzakh pun juga berdasarkan dengan kesempurnaan imannya ketika berada di dunia. Sehingga ketika berada di dunia ada berperangkat kedudukan, martabat, dan darajat. Demikian di alam barzakh pun juga ada berperangkat, ada berdarajat. Hatta mereka yang berada dalam keadaan nikmat tak sama nikmatnya. Dan mereka yang berada di dalam azab tak sama azabnya. Bergantung kepada apa yang dia lakukan di dunia itu. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya al-anbiya ahya'un fi quburihim wa hum yusallun. Para nabi itu hidup di kuburnya dan mereka salat. Nabi bersabda demikian. Bukankah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah ditampakkan tentang bentuk wajah-wajah nabi-nabi yang terdahulu sehingga dapat bersemuka dan berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih. Berjumpa dengan Nabi Musa di kuburnya sedang salat, berjumpa dengan Nabi Musa ketika di langit yang ke-6 dan bercakap dengan Nabi Musa. Bukankah yang salat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari, 5 waktu, adalah hasil daripada pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Nabi untuk meminta keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa waktu itu sudah wafat. Namun kedudukannya yang sempurna di dunia ditunjukkan kesempurnaan hidupnya di barzakh juga. Sehingga kedudukannya ditunjukkan mulia, hebat dan dapat bercakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Ibrahim
ketika dijumpai oleh baginda Rasulullah berpesan, sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga ini tanahnya subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada perbualan? Bukankah juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya orang yang meninggal syahid di dunia akan diletakkan di dalam burung berwarna hijau untuk terbang di surga? Macam mana? Kehidupannya di barzakh, jasadnya di bumi, rohnya boleh terbang ke mana? Pergi ke surga. Kehidupan yang tak boleh dibayangkan oleh akal fikiran kita. Ini akal fikiran kemampuannya hanya boleh mengesan hal yang nampak dan dapat disentuh. Hal yang bersifat ghaib perlu kepada hati beriman. Kita tak nampak surga tapi kita percaya surga ada. Kita tak nampak neraka tapi kita percaya neraka ada. Kita tak nampak malaikat tapi kita yakin malaikat ada. Kita tak tahu dalam kehidupan barzakh ada kehidupan kita secara yang kita boleh kesan, namun kita beriman akan adanya kehidupan di alam barzakh. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad kita cerita tentang bagaimana Nabi menceritakan tentang kehidupan di alam barzakh, supaya kita sebagai umat yang beriman kepada Nabiul Amin ini yakin bahwasanya perjalanan hidup ini daripada kehidupan kepada kehidupan yang lebih sempurna. Baginda Rasulullah SAW berada di Madinah. Ketika itu Nabi menghantarkan tentera berperang dalam peperangan Mu'tah. Dekat Syam, dekat Jordan sana. Salah satu pemimpin yang dilantik adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Abang Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Saat peperangan berlaku, Nabi bercerita kepada para sahabat. Sekarang pemegang bendera adalah Zaid bin Harithah. Kemudian diberitahu yang memegang adalah Ja'far. Kemudian Nabi menundukkan kepala dan memberitahukan kalau Ja'far gugur, yakni syahid. Tak lama Nabi mengatakan, "Wa'alaikassalam ya Ja'far." Dan ia berkata kepada Asma, istrinya Ja'far bin Abi Talib, "Ya Asma, ini Ja'far sedang terbang bersama dengan malaikat. Jawablah salamnya." Dia mengucapkan salam kepada engkau. Di mana Ja'far masa itu? Jasadnya di Jordan, dekat Mu'tah situ. Syahid di sana. Masa itu juga dia digantikan oleh Allah tangannya yang terputus karena ditetak oleh musyrikin daripada Jordan sana. Pada masa yang sama datang pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan tanya bagaimana, jangan diukur kelajuannya macam mana. Ini alam barzakh, alam yang sudah tak boleh nak dekesan dengan akal fikiran kita. Hanya perlu iman. Dibawa oleh malaikat, digantikan dengan sayap, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijawab salamnya oleh baginda Rasulullah. Dan suruh kepada Asma istrinya menjawab salam juga, sebagaimana dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ada kehidupan di alam barzakh. Namun kehidupan di alam barzakh, dalam nikmat atau dalam azab, kedudukannya adalah berbeza satu dengan yang lain berdasarkan dengan kedudukan keimanannya ketika berada di dunia. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri." Kalau kamu mahu hidup sampai juga di alam barzakhnya, kamu dalam keadaan berada dalam bahagia, berada dalam taman-taman syurga, hatta di barzakh. Nampaknya 3 kali 6 kaki. Nampaknya tanah, yang tanahnya berwarna merah-merah, yang berwarna gelap-gelap, nampaknya begitu. Namun bagi orang yang beriman, ia adalah bukan tanah. Ia adalah tempat yang paling nikmat, yang lebih nikmat daripada istana termewah di dunia. Orang yang masuk dalam alam barzakh, kalau dia termasuk orang yang baik,
Selesai daripada proses soal mungkar dan nakir, akan dibuka. Coba tengok tempat kemana. Dibuka itu dinding dinding kubur, akan dibuka hijab yang sebenarnya. Nampak kenikmatan yang luas dan luar biasa. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Bukankah dalam hadis dinyatakan kalau orang meninggal dunia, kalau dia orang yang baik sedang dibawa itu, qaddimuni, segerakan aku, masukkan aku ke kubur cepat. Dah. Menunggu kenikmatan yang luar biasa di alam barzakhnya. Kalaupun ditawarkan dunia dan seisinya kepada dia tak nak. Apa sebabnya? Di dalam itu lebih nikmat. Dia kata, qaddimuni, segerakan aku. Tapi kalau dia orang yang fasik, orang yang bermaksiat, orang yang kufur, dia kata, kau nak bawa aku kemana? Kembalikan aku. Dia tak mau dikuburkan. Dia tahu ini dalam lebih teruk. Hadza berkenaan dengan kehidupan di alam barzakh. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang berziarah ke para syuhada Uhud, katanya, "Walladzi nafsi biyadihi la yaqifu ahadun alaihim ila yaumil qiyamah fayusallim alaihim illa raddu alaihi salam." Tidak ada sesiapa yang berdiri mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud sampai hari kiamat kecuali jawabnya akan dijawab sampai hari kiamat. Direct, langsung dijawab. Kita tak boleh dengar, tapi kita yakin. Hadza berkenaan dengan kehidupan yang bahagia di alam barzakh dan juga kehidupan yang azab juga di alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditunjukkan pagi dan petang. Kepada siapa? Kepada Firaun. Di mana Firaun? Jasadnya di museum, hakikatnya berada di alam barzakh. An-nar yu'radun, neraka ditunjukkan kepada dia, dia belum masuk neraka. Apa maksudnya? Azab kubur itu sedang berlangsung sampai malam ini pun. Dan orang yang mendapatkan nikmat, ianya tetap mendapat nikmat sampai malam ini pun. Hakikat kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Wahakadha, mereka yang berada di alam barzakh hanya berada dalam dua keadaan. Nah, Gal dinukil di sini tentang seorang yang sepanjang hidupnya banyak memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia dan dikebumikan, satu hari di Madinah itu, kalau jasad dikebumikan sampai masa-masa tertentu akan digali dan dipindahkan ke tempat lain untuk ditempatkan orang lain di tempat tersebut. Setiap tiba giliran nak gali kubur orang ini, setiap digali jasadnya masih utuh. Tunggu lagi. Setelah beberapa tahun digali masih utuh lagi. Sudah beberapa kali digali dan didapati jasadnya masih utuh, yang sepatutnya pada masa itu kebiasaannya jasad sudah bertukar menjadi tulang, maka jasad orang ini ditulis di atasnya kubur yang tak boleh digali. Maksudnya tak perlu lagi untuk nak dicek lagi dah hancur ke, dah bertukar jadi tulang atau tidak. Jasad siapa? Jasad seseorang yang sepanjang hidupnya mencintai Nabi dan memuji kepada Nabi, sehingga dikatakan jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi tallahi innal arda la tublihi am kaifa ya'kuluhu at-turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Katanya bagaimana jasad yang telah menyatu dalam jasad itu kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, demi Allah tanah tidak akan memakannya. Bagaimana tanah akan memakannya? Makan jasadnya, sementara kecintaannya kepada Nabi menyatu dengan tubuh badannya.
Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita kecintaan kepada baginda Rasulullah, khususnya di bulan Rabiul Awal al-Mubarak ini untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga kecintaan itu menyatu dengan hati dan sanubari dengan tubuh badan kita. Sehingga sentiasa mengingati Rasulullah dalam setiap keadaan. Dalam suka kita ingat Rasulullah. Dalam duka kita ingat Rasulullah. Dalam keadaan mampu ingat Rasulullah. Dalam keadaan sukar kita ingat Rasulullah. Dan dalam keadaan apapun juga ingat kepada Rasulullah untuk dapat meneladani bagaimana beliau ketika berada senang, ketika berada dalam keadaan susah, berada dalam keadaan nikmat, berada dalam keadaan musibah, agar supaya setiap hari yang kita lalui terpandu dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita umur yang berkat, kebahagiaan yang hakiki di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin di atas perkongsian beliau yang mana beliau telah memberikan banyak manfaat berdoman, menerangkan tentang hakikat kehidupan manusia, fasa-fasa kehidupan kita dan bagaimana kita boleh meraih kebahagiaan dalam kita menelusuri kehidupan di dunia dan kemudian kita akan kembali ke alam akhirat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Habib akan menjadi pedoman buat kita, insyaAllah. Amin. InsyaAllah para jemaah sekalian, diiklankan bahawa insyaAllah Ahad ini kita akan bersama Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan pada kuliah duha, iaitu jam 10 pagi Ahad ini atau jam 9 pagi Ahad ini
yang mana kita akan ada pengajian kitab Biyatul Hidayah dan Mukhtarul Hadith, insya-Allah. Semua dijemput hadir pada kuliah Ahad pagi ini jam 9 pagi, insya-Allah. Sampai di sini dahulu, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi